दोनों हाथों पर उठा के जोर से बोलो हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु के नाम की। परमेश्वर की पाक हजूरी दे विच आप सब दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सारिआं नूं जय मसीह दी। तो परमेश्वर दा असीं शुक्र करते हैं, अज दी रात खुदा ने सानूं अपनी हजूरी च आउण दा मौका दिता है। लास्ट विच गा रहा सी, मैं चिराग हूं यीशु नाम का, जलता हूं उसकी शान। अल्लाह नहीं है तुसी सारे जे बोलो हालेलुया। ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ चिराग हाँ आपां। और चिराग का काम की हुंदा है? रोशनी देना। हालेलुया। चिराग का काम की हुंदा है? बाइबल दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह पापियां नूं बचाउण दे लई इस जगत दे विच आए। आप भी बोल, प्रभु यीशु पापियां नूं बचाउण दे लई इस जगत विच आए। हालेलुया। और पाप विच अज कौन वा जिहड़ा हनेरे विच है? जो हनेरे दे विच है वो पाप दे विच है। तो पाप तो बाहर आउण दे लई सानूं प्रभु यीशु दी लोड़ है। प्रभु यीशु मसीह दे नाल साडा मेल मिलाप कित्थे हुंदा है? उन्हें कहा जिथे मेरे नाम दे विच तुसीं 2 या 3 इकट्ठे हो मैं तुहाडे विच हाज़र हां। खास जगह नहीं उन्हें तुसीं जिथे भी उन्हें बह के याद करोगे। उहदे लई परमेश्वर ने कलीसियावां बनाईयां ताकि लोग उत्थे इकट्ठे हो सकन, खुदा दी हजूरी दा आनंद मान सकन। बोलो हालेलुया। तो कलीसिया दे विच, चर्च दे विच असीं कादे लई आउंदे हां? प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे सारे थके होए हो और बोझ हेठ दबे होए हो मेरे कोल आ जाओ ते मैं तुहानूं की देंगा। तो प्रभु कहंदा कि अपना बोझ तुसीं मैनूं दे दो, मेरे उत्ते सुट। और फिर प्रभु की कहंदा, दूजी गल कहंदा मेरा जुआ अपने उत्ते लै। हालेलुया। अपने बोझ प्रभु यीशु कहंदा मैनूं दे दो और जिहड़ा मेरा जुआ है उन्होंने की करो तुसीं अपने उत्ते लै लो। साडा बोझ की है? वो पाप है। जुआ की है? वो परमेश्वर की बाणी है। और प्रभु कहंदा है मेरा जुआ हल्का आ। बोलो हालेलुया। यह प्रभु का जुआ दा भार नहीं हैगा। तुहानूं पता तुहाडे चों कईयां ने जे हुंदा रहा होवेगा जदों शैतान अटैक करदा ते इंसान नूं दाबा होया ना तुहाडे चों कईयां नूं। जदों दाबा हुंदा चीची भी नहीं हिलदी बंदे दी, शरीर भारा कर दिंदा एकदम। इसलिए अपना बोझ प्रभु नूं देना। तो प्रभु दे जुए नूं लै लेना। जे तुसीं कहोगे अपना बोझ आपां प्रभु नूं दे के चल जाइए तो जुआ जावा सानूं, जुआ वो खेडण वाली दी नहीं गल हैगी। जुआ प्रभु की बाणी है। हालेलुया। तो बहुत सारे भैन भरा अज इदां दे ही है, वो कहंदे आ भी चर्च भी इस तरीके नाल आउंदे आ कि असीं किसी बाबे को जा रहे हैं अपना उपा कराउण दे लई। प्यारिओ अज असीं खुदा दे वचन दे विचों सीखना है। क्या सीखना है? पहला तमोथियुस दा 5 अध्याय। आप एक कलीसिया हो। बोलो हालेलुया। की जे तुसीं एक, उच्ची बोलो, की जे तुसीं एक चर्च जे, कलीसिया जे तुसीं। पहला तमोथियुस दा 5 अध्याय उहदी 17 आयत तो असीं पढ़ांगे और सिखांगे। वो बुजुर्ग जिहड़े चंगा प्रबंध करते हैं वो दूने आदर दे योग समझे जाण। इत्थे मतलब बुजुर्ग तो मतलब ये नहीं, बुढ़े तो मतलब नहीं आ। बुजुर्ग मतलब सियाणा। हालेलुया। लो बुजुर्ग मतलब
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਉਹ ਨਬੀ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਿੱਕਲੀ ਨਾ ਚਾੜ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਆਓ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੇ, ਆਪ ਪਾਸਟਰ ਜੇ, ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ, ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕਲੀ ਨਾ ਚਾੜ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਤੇ ਛਿੱਕਲੀ ਚਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕਲੀ ਚਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਲਦ ਜਾਂ ਮੱਝ ਉਗਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ ਕੋਈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 19 ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2 ਜਾਂ 3 ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿੰਮੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2 ਜਾਂ 3 ਕੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕ ਦੇਈ, ਭਈ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕੀ? ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ? ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਹਿਣੀ? ਦੱਸੋ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ, ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੋਤੀਅਸ ਨੂੰ ਪਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੋਤੀਅਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਰਈ ਰੂਈ ਰੈ ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
बोलो सारे हालेलुया। 24 आयत। कई मनुखां दे पाप प्रतੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ, ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬੁਲਟਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚਾਨਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੌਣ? ਚਾਨਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬੀੜੀ ਪੀਊ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਮਾਕੂ ਲਾਊ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਔਰ ਕਈ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ? ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਯਾਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਦਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਮਲੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਭਾਈ ਜਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲੈਣਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਬਣਾਊ? ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ, ਆਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਊਲ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਊਲ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਊਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ? ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਊਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਆ? ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਨਾ ਆ? ਮੈਂ ਸਾਊਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਡਿਆਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜੂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਢਿੱਡੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਟ ਜੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਊਲ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜੂ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਇਆ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
जाओ बाहर ट्राई करके देख लो जाके। हालेलुया। ये उन्हां नूं डर होऊगा जिन्हां नूं ताली भी नहीं वजाउणी आउंदी। अब मत समझो, परमेश्वर कह रहा जेडे कलीसिया च अच्छा प्रबंध करते हो दुनिया आदर दे योग है, पर उही प्रबंधक जे पाप करते आ, पलूस तमोथियुस नूं कह रहा किन्नियां दे सामने झिड़की उन्होंने एक जगह पढ़िया किसी ने, थल्ले वाले किसी ने नहीं पढ़िया जे कदी बाइबल चो। हनन्याह की कहंदा, कहंदा यहोवा परमेश्वर दे लोकां ने गैर जाति दी कुड़ियां नाल विआह कर लिया, तो कहंदा उन्हां दे जाके मैं बोदे बादे पुट्टे, उन्हां दे बोदे बादे खोए, मैं ये करदे जे तुसीं। जेड़े बाइबल दे नबी ये जबर बस पता किहड़ी गल बड़े भूत कर। आप नूं खुदा ने चुनिया अपने काम दे लई, आप नूं अलग कीता। हुण तुसीं दूजियां दी तरह सैटिंगां नहीं कर सकदे, हुण तुसीं दूजियां दी तरह समैका नहीं वेर सकदे, दूजियां दी तरह शराबा नहीं वेर सकदे, दूजियां दी तरह तुसीं अपने कारोबार नूं 2 नंबर च नहीं चला सकदे, क्योंकि खुदा ने तुहानूं दूजियां तो अलग कर लिया, वखरा कर लिया। हालेलुया। 25 च लिखिया इस तरह शुभ कर्म भी प्रतख हैं। अगर तुसीं अच्छे काम करदे जे, तुसीं वधिया काम करदे से। दाऊद भेडां बकरियां चारदा है, बह के जंगल बियाबान च कल्ला, कोई उहदे कोल माइक नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, कुछ नहीं हैगा, एक रबाब उहदे कोल, और ओह वजा वजा के परमेश्वर की महिमा के गीत गाउंदा। तो परमेश्वर सैमुअल नबी नूं कहंदा है मैं साउल तो वधिया चुन लिया। बोलो हालेलुया। एक ऐसा मनुख जिहड़ा साउल तो भी बहुत वधिया है। अगर आप अच्छे काम करते जे वो भी जाहिर हो जाएंगे एक दिन, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप बुरे काम करते जे वो भी जाहिर होने तो बिना नहीं रहेंगे। लिखा है जो होर प्रकार दे हन वो गुप्त नहीं रह सकते। कोई पाप गुप्त नहीं रहेगा, कोई बदी गुप्त नहीं रहेगी, कोई अच्छा काम गुप्त नहीं रहेगा। अगर तुम दान दसवंध दिंदे कोई गुप्त नहीं रहेंगे। करनीलियस यहोवा परमेश्वर के दुआवां करदा सी, दान चंदे दिंदा सी। एक दिन स्वर्गदूत ने आके कहा तेरियां प्रार्थनावां तेरे दान यहोवा परमेश्वर की हजूरी च पहुंच गए। जोर से बोलो हालेलुया। साउल नूं जाके सैमुअल की कहंदा, साउल जिताया फतह पाया? कहंदा हाँ पाया फतह। कहंदा उदां उदां ही कीता जिद्दां जिद्दां परमेश्वर ने कहा? कहंदा बिल्कुल उदां उदां ही कीता। कहंदा ये फिर बकरियां दी मैं है, ये भेडां दा उड़ाउणा बलदा ये आवाजां कित्थों आउंदियां? कहंदा ओ ते मैं चंगा चंगा माल लै आ परमेश्वर अगे कुर्बानी कर। कहंदा तू अण आग्याकारी की तू? यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों का न्याय करने दे लई अपने नबियां नूं रखिया सी। एक दिन सारे सियाणे बंदे अपने आप जिहड़े अपने आप नूं सियाणे समझदे इकट्ठे हो के सैमुअल नबी कोल आउंदे आके कहंदे सानूं राजा चाहिदा कहंदे सानूं राजा चाहिदा आ। साडे लागे फिलिस्ती उन्हां दे भी राजे, अब मुआबी आ उन्हां दे भी राजे, ओ फलाने टमकाने हैं वो सारे दे राजे है, साडा कोई राजा ही नहीं है। इस्राएल कौम का कौन? ईश्वर यहोवा। बोलो हालेलुया। रब खुदावंद ओ जलाल दा वो बादशाह है साडा। तो लिखा सैमुअल नबी नूं ये गल चंगी नहीं लगी, वो खुदा दे अगे जाके रोंदा। परमेश्वर सैमुअल नबी नूं कहंदा अच्छा बंद कर रोना, उन्हां तैनूं रिजेक्ट नहीं कीता, उन्हां मैनूं रिजेक्ट कीता है। हालेलुया। आप नूं पता नहीं है साडे चों बहुत सारिआं नूं जदों तुसीं किसी सेवक नूं रिजेक्ट करदे जे, मेरे कई साथी पास्टर अजे तक मैनूं ओ पीटर कदों मेरे तो बाद पास्टर बने उन्होंने
कि ਆਪਾਂ उस नाम नू आदर देंगे जो परमेश्वर ने दिता। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता जा दे उन्होंने जाके राजा। परमेश्वर ने बंदा भी दस दिता कि इनू राजा बनाना, पर परमेश्वर कहता इसराइल कौम नू दस दी राजा चाहिए। हुण तुहाडे लई लड़ाई ही की होएगी। तुहाडे वैरी आउणगे लोहे दे रथां दे उत्ते चढ़ चढ़ के तुहाडे उत्ते हुकूमत करनगे। अज कई लोग बह बह के दुआवां करते हैं, मेरा फलानी ना विआह हो जाए, मेरा फलाने ना विआह हो जाए। हो जाएगा, तुसीं मंगदे जे खुदा को हो जाएगा। मैं तुहानूं कही पर की मिल जाएगी? आई ते आ नहीं होनी। अज मोबाइल खोलिया, जवाल तो वापस आए, मैं अंदर मोबाइल खोलिया तो मेरे सामने भुड़क के मैसेज आ, बड़ा ही जबरदस्त। उहदे उत्ते लिखा है बहुत से ऐसे पास्टर हैं जिन्होंने शादी के लिए अपनी मिनिस्ट्री को छोड़ दिया। की होया? ब्याह कर लिया अपनी मन मर्जी ना। हुण जनानी इहो जी मिल गई भी वो जान नहीं दिंदी बंदगी दी। कदी शिमले घूमन चलीए, कदी कुल्लू मनाली घूमन चलीए। अज अज फोन कर दिया, अज बंदगी कैंसिल है। मतलब जग्गू फोन कर दिया, पास्टर जी कदों आना बंदगी? पास्टर कहते कैंसिल बच। हौली हौली जग्गू हुणी बेचारे पनीर बना के बैठे, मीट बना के बैठे, कढ़ा बना के बैठे। वो मुंह अब करो अपनी मर्जियां, रज के करो, मंगो खुदा दे कोलों दुआवां, देगा तुहानूं, पर बिपता भी नाले देगा। कि बाइबल दे विच लिखिया है साडी इक्को ही दुआ होनी चाहिए, तां तेरी मर्जी जिवें स्वर्ग ते पूरी हुंदी उवें ही नहीं, उवें ही मेरी जिंदगी च पूरी। धरती च हवा जी थोड़ा पूरी होई जानी, धरती ते ही रहने आ, साडी जिंदगी च पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। अज परमेश्वर पर कई लोग सेवका ही इस तरीके ना करते हैं। ऐरकां दे ऐतवार ऐ पिंड बंदगी की, अगले ऐतवार ओह पिंड बंदगी की, और तो अगले ऐतवार ओह पिंड बंदगी की। उन्होंने बंदगी का नहीं कोई टिकाणा अज तक लभण दिया। विश्वासियों की तो दूर की गल है, क्योंकि खुदा की इच्छा वो समझ नहीं पा रहे। क्यों? इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि जिंदगी गुनाह दे विच है। आप इत्थे आ गए मांझा फेरदे जे, पर कदी अपने अंदर नहीं मांझा। फरीद की एक कहावत चलती है, उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू फेर मसीत। वो ये नहीं कहता भी मसीते जाके झाड़ू फेर। उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू फेर मसीत का मतलब है कि उठ ते अपने अंदर दी की कर, सफाई कर। जेड़े पाप गुनाह तेरे अंदर उन्होंने बाहर कढ़। इसलिए हमेशा याद रखो, पाप दी इक्को ही मजदूरी, वो इक्को ही तनख्वाह वा। की है भला? आदम हवा नूं खुदा ने कहा जिस दिन पाप करोगे मर जाओगे। मर गए? बोलो क्यों नहीं मरे? मरे ही। की कुछ नहीं मरिया? तुसीं दसो ना। मित्रता ही मर गई। एडा वड्डा दिन दा बाग खुदा ने रखा, सो भी मर गया, उन्होंने बाहर कढ़ दिता। हुण खपो आपे ही। मन मर्जियां करने वाले इंसान, जो तुहानूं फील हुंदा ना, जो फील हुंदा उस अनुसार परमेश्वर नहीं इन्हां गल्लां नूं लैंदा हैगा। परमेश्वर ते खुद नहीं अपनी फीलिंगां ते चलदा। उन्हें ते एक कलाम बना के दे दिता सानूं। वो इस वचन चों कदे बाहर जाएगा नहीं। उन्हें जो इस वचन दे विच लिखिया ना, वो ओदे अनुसार ही तुहाडी जिंदगी च काम करेगा। चले आ गए यसु मसीह नूं कहंदे ना, यसु मसीह तेरे नां च आपां इक नूं भूत कढ़दे वेखिया, उहनूं आपां वरजिया। कहंदा क्यों? साडे नाल नहीं रलदा। कहंदा भूत किहदे नां च कढ़दा है? कहे प्रभु जी तुहाडे नां च। फिर तुसीं गल ही वरजदे सी। साडे विरुद्ध नहीं, वो साडे वाल ही आ। बोलो हालेलुया।
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਓ, ਨੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਪੜਿਓ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ? ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ, ਜੀ ਟੀਵੀ, ਫਲਾਣਾ ਟੀਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਬਹਿ ਕੇ? ਗੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੁਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ 100 ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਬੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਡਰੋ अपने परमेश्वर दे कोलों। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। 12 आयत, कोई तेरी जवानी नू तुच्छ ना जाने। की ना जाने कोई तेरी जवानी नू? अपने आले दुआले झाती मारो कि मोस्टली जवान बैठे। पता मसीह विरोधी लोग आज तो 10 साल पहला की कहते होंगे, कहते होंगे चर्च में बुढ़िया ने आया करना, बुढ़े लोग रहे। रब का धन्यवाद है अज इतने 100 तो ज्यादा पास्टर इकट्ठे सी, पास्टर भी ज्यादा जवान ही सी। बोलो हालेलुया। और कलीसिया च भी ज्यादा हुण की कौन होंदे आ? पता मेरे बारे ना पास्टर दे नाल ना कोई आदमी इन्हें की कर लेना, जेड़ा आप ही मां हिलदा, जे किते कोई है सोनी फौजी वर्गा इत्थे आ गया जे दुष्ट आत्मा जो दे की करू? यीशु मसीह ने अपना लहू कदों बहाया? बोलो। वो जवाना नू चुनदा आ। हालेलुया। यही की उन्हां दी सोच अपनी गंदी हुंदी है करके। यार इन्हां ने भी तो कल नू बुढ़े हो ही जाना वा। जब मतलब तिमोथियुस जवान सी तदे पौलुस नूं की कह रहा, कोई तेरी जवानी नूं तुच्छ तू निश्चावानां लई वचन विच, कादे विच? सब तो पहली गल वचन लिखिया वा। तुहाडे अंदर किन्ना वचन वा, किन्ना वचन बोलिया जांदा तुहाडे अंदरों। बोलो हालेलुया। जदों तुहानूं कोई वरगलाउंदा आ, जदों तुहानूं कोई भरमाउंदा आ, तुसीं अपने अंदरों किन्ना कलाम बाहर कढदे जी। लिखिया चाल चलन विच, प्रेम विच। प्रेम भी किहड़ा होवे? यसू वाला। बोलो हालेलुया। किहड़ा प्यार? बोलो जो उच्ची आवाज ना बोलो। किहड़ा प्यार होवे अंदर? प्रभु यसू मसीह वाला। निश्चा विच,
ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਲਓ, ਗੰਡੇ ਲਓ, ਗੋਭੀ ਲਓ, ਟਮਾਟਰ ਲਓ, ਕੱਦੂ ਲਓ, ਚਾਪਣ ਕੱਦੂ ਲਓ, ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਲਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਫਿਰੇ, ਆਲੂ ਲਓ, ਗੰਡੇ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਐ? ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਛੇ ਬਨਾਨਾ ਵਾਲੇ, ਪਜਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੈਪਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਇਹ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਐਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਕਾ ਕਾਹਦਾ ਦਓਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਈ ਆ ਕੋਈ, ਕਾਹਦਾ ਦਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਾ, ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਕਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਰਹੀ, अभी जी घर पे हैं। तो बाद सीरियल और तो बाद 7-8 सीरियल की ऐड आ गई और मैं नोट कर रहा, जिन्ने सीरियल की ऐड आई सारे बुढ़िया नाल कलाम कहता कहानियां लो मुंह मोड़ ला, फिर नहीं बोलते यार। लगता मोड़न का इरादा नहीं, फिर उन्होंने मोड़ना भी आउंदा। आपने अपने आप को हालेलुया करना, अपने आप को संभोगे। सब तो पहली गल तुहाडे अंदर खुदा दा जिंदा वचन होएगा, कलाम होएगा। ये जरूरी थोड़ा कि जिहड़ा पास्टर वा उन्होंने कलाम दा पता होवे बस। नो, हर मसीह भैन भरा नूं, बेटे बेटी नूं अपने यसु मसीह दे बारे विच, यसु मसीह के इतिहास के बारे में, परमेश्वर दीयां आग्यावां दे बारे पता होना चाहिए। तुहानूं पता होना चाहिए साडे घर शादी आ, एक मसीह शादी किस तरह हुंदी है। तुहाडे घर किसी की मौत हो गई, तुहानूं पता होना चाहिए हुण मौत दे उत्ते किहड़े सगन विहार करने जरूरी है और किहड़े नहीं। तुहानूं पता होना चाहिए। हथ उठा के बोलो हालेलुया। तुहानूं पता होना चाहिए एक मसीह होने के नाते तुहाडे दोस्त कैसे होने चाहिए, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, उहदे चुने हुए होने के नाते तुसीं कैसियां चीज़ां खा सकते जे, कैसियां पी सकते जे, ये तुहानूं पता होना चाहिए। हालेलुया। अज किन्ने लोग दुआ बड़ी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, पर उन्होंने वो खुदा दीयां आग्यावां दे बारे प्रॉपर पता नहीं है, जिहदे करके वो प्रॉब्लम दे विच ने। अज
ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣਾ, ਦੀ ਆਨੰਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਰੇੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਕਰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ? ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਠਾਹ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੋਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ। ਹੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। ਪੁੱਤ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਲੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਈ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਆਜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਉਸਕਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਬੋਲੋ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ YouTube ਦੇ। ਐਡ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡੌਲੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੌਲੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪੱਟ ਦੇ ਮਸਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਖੜਾ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਰੱਖਣੇ, ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਹਾਰਨ ਡੈ ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਤੇ ਘੱਲਣਾ। ਉਹ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸੇਵਕਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹਿਮ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੜਕਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੋਬਾਈਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਨ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਨ,
ਲੂਸੀਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਪਾਸਟਰ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ। ਅਬ ਕੈਸਾ ਵਰਤਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਛੱਡਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਾਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਈ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। क्या आपने पाप छोड़ा? पाल है कि तुसी पाप करना छड्डिया? कई तो कलीसियावां दे बारे जाइए, दादे नहीं पाप दे बारे। पहले दिन बंदा आके बैठा, आपको गाड़ी मिलने के लिए, उन्होंने गड्डी मिल गई, कहता पास्टर बहुत हुण गड्डियां च बीबियां घुमाउंदा बह बह के, लै जांदा चढ़ा के। कदी पास्टर ने तेन पाप के बारे कदी कुछ राणे नबी भला किदां दिंदे सी? एलिया बादशाह जा कहंदा तू बाल देवते की पूजा करन डै पिया, खुदा नूं छड्ड दिता। वो भी यहोवा परमेश्वर मींह नहीं पाएगा हुण जब तक मैं। तो एलिया ने कहा नहीं तो कितने साल लंघे भला। इसलिए वचन कहता है पहला तमोथियुस 6 अध्याय 11 आयत, पर तू हे परमेश्वर दे बंदिया, ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਆ ਬੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਆ ਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ? ਪਾਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਭਗਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ। बोलो सारे हालेलुया। कादी लड़ाई लड़? केड़ी? चंगी लड़ाई। भई ये लड़ाई आ, ये युद्ध वा शैतान दे नाल। और वो युद्ध किथे चल रहा वा? वो किते खाना नहीं ला के बैठा शैतान, वो युद्ध साडे अंदर चल रहा है, साडियां शरीर दियां ख्वाहिशां दे नाल वा। नेचा दी चंगी लड़ाई लड़, सदीपक जीवन नू फड़। सदीपक जीवन कौन आ? बोलो प्रभु यीशु मसीह, जिसदे लई तू सद्दिया गया अते ते बहुतियां गवाहां दे अगे पक्का करार कीता सी। अज तुहाडे विचों किन्नियां ने करार कीता है, असीं जी चर्च दे विच आ सेवा करांगे, असीं जी चर्च दे विच आ काम करांगे। कर रहे आ आप नहीं नाल नाल जे लई नो। मैं परमेश्वर नूं जिहड़ा सारियां वस्तां नूं जिउंदा रखदा है ਅਤੇ मसीह यीशु नूं जिहने 35 पिलातुस दे सामने पक्का करार कीता सी, गवाह करके तैनूं तकीद करदा हां। मैं भी आप सब नूं तकीद करदा, ध्यान नाल सुन लिओ, भई तू साडे प्रभु यीशु मसीह दे प्रकाश होण तੀਕ अपने फर्ज नूं साफ ते बेबज रख। हालेलुया। तुहाडा जिहड़ा फर्ज वा वो साफ सुथरा होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जी गल जे कि सिद्धे अब लोग भी किदां दे दऊगा, तुसीं विंगे बोलते नहीं, लोग भी किदां दे मिलणगे। ओ जी फलाना हटदा हेरा फेरी कर, ओ जी फलाना सानू, ਤੁਹਾਨੂੰ ही कोई हर वारी कोई हेरा फेरी कर जाता। परिवार दे विच मैं बैठा, भाई दस रहा, कहता जी मेरी ये तीसरी शादी है, पर कहता मेरी ये औरत मेरी बदकारी च मैंने 2 बारी फड़िया। मैं पहलियां 2 नूं की होया, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं फिर
ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਲੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਤੇਰੇ ਚ ਵਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਤੇਰੇ ਚ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਧਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप सीधे होके चलोगे खुदा दे नाल, परमेश्वर तानू अच्छे दोस्त देगा, अच्छियां फैमिलियां देगा, तानू है ताडे अच्छे साथी होणगे ताडे नाल काम करने वाले। अपनी गलती मन्ने कौन? हर तो लोग ठगियां खा के, पता चलो तुहानू ठग लिया किसी ने, तुसीं चंगे ही वारी ठग लिया, चलो बहुत वधिया सी। तीजी वारी क्यों, चौथी वारी क्यों, पंजी, हर वारी तुही क्यों? साडी भलमानसी का कोई फायदा चुक सकता है, सच है। साडी नेक दिली का कोई फायदा चुक सकता है, सच है। पर जे बार बार ही धड़ना इदा होंदा ना, तो फिर तुसीं नेक दिल नहीं, दिल दे हाँ ही धड़ना इदा। एडी जबरदस्त गल खुदा दा सेवक कह रहा है, भाई तू साडे प्रभु यसु मसीह दे प्रकाश होण दी, यानी कि जब तक यसु मसीह बदलां ते आ नहीं जांदा, जब तक तू ये दुनिया छड्ड के चला नहीं जांदा, तू अपने फर्ज नूं साफ सुथरा रखी ते कोई बज ना लगण देई ओहदे उत्ते। बोलो सारे हालेलुया। अद्धा नूं चुक के बोलिया करो हालेलुया। मैं कहना अज लोग परवाह ही नहीं करते बज लगन दी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि कोई ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ नहीं होगा, जब ਤੁਹਾਡੀ बाइबल से लिखा वा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਆਪੂ ਆਗਰੂ अन्ना दी गवाही परमेश्वर। हालेलुया। इत्थे ते हर कोई धर्म का ठेकेदार बनया, जिदा लैके फड़ के औरत नूं लै आए ना यसू मसीह दे कोल, जी पाप च फड़ी गई, पत्थर मारना। मूसा ने कहा, प्रभु कहना मार दो पत्थर। मैं कित्थों रोकिया तुहानूं? और वो मारे, इन्हें कोई पाप नहीं किया। इत्थे कौन किसी दा पाप साबित करदे? ते सारे आप पाप। बोलो हुंदी गलती कि नहीं हुंदी? पर यह आ जो प्रभु दे विच चल के पाप करदा ना, पलूस ने गहरियां गल्लां लिख दित्ती। 5:24 कई मनुखां दे पाप प्रतख अते अदालत विच अगे ही जांदे हन, और लिखिया अते कईयां दे पिछे ही आउंदे। मतलब बचेगा कोई नहीं, इत्थे फड़िया जाऊ, बोलते नहीं। देखो कई बारी ना हरकतां हिंदी काउंटडाउन चैनल वा यूट्यूब दे काफ़ी अच्छियां होंदा है, हासे वालियां भी देखदा होंदी। तो वीडियो मैं देख रहा उहदे विच खाना दी इहो जिहियां हरकतां जे कैमरे 'च कैद ना होंदी बनदा ही ना। उहदे विच दिखालदा भी कई बंदे हरकतां ही उदां दियां करदे हुंदे ते ओह इहनूं हुंदा भी सामने तो दुनियादारी के कैमरे तो बड़ी छेती डरते हैं। और स्वर्ग च कैमरा लाया परमेश्वर ने,
ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਧਾ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਸੁਧਰ ਜੋ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ? ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਥ ਟੇਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਆਂ ਦੇ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਪਤਰਸ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੋਗੜ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਆਪਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਢੋਲੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਠਾਹ ਨੂੰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗਾਲੀ ਪੈ। ਝਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਫੜਨੇ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜਨ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ? ਦੁੱਗਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।